So very good morning. We already have started this chapter and covered some part of it. First, we have studied what actually service is or what services are. Services are actually these processes and performance, or it may be some benefits, some activities, or satisfaction that can be offered to the market for sale. And definitely, service got some distinctive characteristics that those make it different from goods. Okay, so first characteristic is it will be essentially intangible, and it does not result in the ownership of anything. It means you will buy service, but you cannot claim the ownership of service. So we also have defined it more elaborately. I'm not going through all these stuffs as we have given some ideas now as part of repetition. I'm just skipping it. Then perhaps we studied this one, right? Challenges for services. Challenges for services. We have covered all these things. Yes, sir. Yes. Yeah. So defining and improving quality of service is difficult. It's actually challenging due to its intangibility. And also due to intangible uh, characteristics, it is difficult to communicate and test new services as it does not have any shape. It does not have any physical existence. So it does not have any color. It does not have any taste even. So it's difficult to communicate. Um, Maintaining a consistent image is also difficult due to heterogeneity and some other features. Services are different. One service is different than another. So your 2 nights experience in a hotel night stay may be different uh, than tomorrow, okay, than yesterday. So not to same hotel, same bed you are um, actually living in, you are enjoying, but the experience of 2 nights may be different. So due to its heterogeneity, the consistency is difficult to manage. Motivating and sustaining employee commitment, as it mostly depends on employees mood, employees emotion, and employees other experiences, skills, qualification. So it's difficult to keep motivation, and not only it depends on employees actions, but also it depends on some students action, service receiver section, not only provider but also receivers. Like a service outcome maybe a quality one in combination of the performance of the teacher and the students. In case of education, coordinating marketing operations and human resources efforts is also challenging. As we already have said, it does not have any physical existence. It is heterogeneous and simultaneous production and consumption. At the same time, services are being produced and services are being consumed. So marketing operations and human resource efforts are very difficult to synchronize.
to coordinate. Setting prices are difficult. For many services, you see, you cannot actually measure the cost, actual cost, time, what should I say, variable cost and total cost or marginal cost, average cost. It's difficult to calculate. So as price mostly depends on cost. If you cannot calculate cost, then how you can set price? So it's really difficult. It's challenging. Standardization versus personalization. So services are mostly personalized. Okay, mostly personalized. Um, so it's challenging to ensure standard service. Okay, you have delivered standard service, but due to receivers actions, due to receivers capacity to consume, the service outcome may vary. So it is personalized. These are some of the examples of service industries. Like you see, healthcare. There are hospitals, medical practices of different kinds, dentistry, eye care, etc. Diagnostic labs, laboratories. All these are healthcare. Professional services like accounting, legal, um, like text preparation, like architectural, like interior, exterior designing, and some other technical services. These are professional services. Financial services, you see banking, investment advising, insurance, lease financing, um, mutual funds. So all these are financial services. Services available in share market, capital market or money market. All these are financial services. Hospitality is covers includes restaurants, hotel, motels, bed and breakfast, ski resort on ice, rafting on spring. Um, so I think I already have showed you the picture of ski resort. Uh, have I done? Have you seen ski resorts? Have you seen ski resorts? Hello. Ski resorts. These are the ski resorts, you see. So ski resorts are also adapting to the COVID-19 pandemic. And these are some of the ski resorts in France. 10 best ski resorts in France. 20 best ski resorts in Europe. So Europe's best budget ski resorts. These are the ski resorts. And rafting. Rafting is like everything you need to know about white water. White water. So these are rafting, okay? Rafting. So excitement, entertainment at extreme, and rafting. So these are sometimes dangerous. Okay, so ski resorts and rafting.
Travels. Travel includes airlines, travel agencies, theme parks, theme parks. Airlines, travel and theme parks. Is there any theme park in Bangladesh? Theme parks. So this is one of the theme park. Theme park. Starboard Cafe. So this is one of the theme park. Amusement park. So theme parks, they have many events. Many. Theme park events. So Walt Disney is the top ranked theme park. Theme park products. If you search by theme park products, then you see amusement park products, tourist train rides, bumper car rides, kids park rides. So these are the products offered in theme parks. Thrilling rides, amusement train, kiddie train ride, carousel rides, Ferris wheel, bumper car ride, giant frisbee ride. So, these are the products available in the theme parks. Mini Ferris wheel, jellyfish ride, energy storm ride. So there are some rides where you will just feel like panicked. Okay. Yes. So it's just terrible experience. Okay. Okay, hospitality. So travels, airlines, travel agencies, theme parks, others. Hair styling, you see, hair styling, beauty parlor. Have you noticed there are beauty parlors everywhere? For every event, our girls, they visit beauty parlor to be more beautiful, right? To be more beautiful. So hair styling, there are many hair styling. We see style of hair. Some brown hair, some others. So another one is pest control. Pest control is actually control of insects. You see insects, including mosquito and bugs and some other insects. Pest control. Another one is plumbing. Plumbing, like fittings of different kinds of line, like line for water, gas, and some others. It's mostly related to sanitary, plumbing, lawn maintenance. So it's also a profession, lawn maintenance. You see, let's check
lawn maintenance, lawn maintenance, lawn maintenance. Okay. So if you have a big lawn before your loving residence, you can maintain it, contracting to some agencies who provide lawn maintenance service. Lawn maintenance. Okay, different styles even. They can provide you your lawn with different styles even. So these are lawn maintenance. Okay, there are some professional service who ensures pretty actually hygienic lawn, pretty beautiful lawn. Okay, so you see this is the seating arrangement before your house. And plumbing, these are plumbing services, Hmm. Plumbing services. Most often we need them. We need plumbers. Uh, Counseling services and health club. Okay, health club. So you see health club. Health club. So where you can gym. Health club. You can go and gym and have a good health, sound health. To have a sound health. So gym, health club. 5 major benefits of joining health club. So health club products, they have different kinds of products. Health clubs, gym, fitness, product supplies. There may have different kinds of services there. Services. Generally include health shops selling equipment, snacks, bars, restaurants, childcare facilities, member lounge and cafes. Some clubs have a sauna steam room or swimming pool, and even nutrition counseling. Okay, so not only gym. So in Chittagong, you will find Dr. Farjana Hussein's Ladies Health Club. House number 1702, Mehdibag Heights, Subarno residential area, road number 1, War Nizam Road. So this is your nearby health club. It's also available in Chittagong. This is tangibility spectrum. You see some products, they are tangible dominant.
And one product like fast food outlet, it is tangible dominant and intangible dominant. Okay, it's a 50-50. So in fast food outlets, you have burger, you can have burger, you can have sandwich or pizza or anything else, chicken roll, vegetable rolls, all these you can have, cake, pastry. So all these are goods. And if you have them, if you eat them sitting over there, so you need some service. You need some service. They need to serve. So there needs um, a table to sit, some chairs to sit, some arrangements, sitting arrangements, some congenial atmosphere you need. You need some contact persons who will receive order and who will serve you. So you need to have a smart billing options. Uh, so all these are services. So in fast food outlet, you can have goods and you can have services. And there are some products which are intangible dominant. We call them service, like teaching, consulting, investment management, airlines, advertising agencies. Differences between goods and services. So differences are marked with these characteristics of services, unique characteristics of services. As I mentioned you earlier, that there are intangibility, there are heterogeneity, perishability, simultaneous production and consumption. Intangibility means it cannot be touched. Can you hear me? Can you hear me, everyone? Yes, sir. Okay, good. So intangibility means um, in Bengali it's osportunio. Osportunio. That is, you cannot touch it. You cannot touch intangibility. You cannot see. It cannot be seen. It cannot be seen. It cannot be touched. So intangibility. Heterogeneity. Not two services are alike. Not two services are similar. Heterogeneity means dissimilarities. Okay. Services, there are greater varieties in services. Perishability. Perishability means it gets exhausted. When the delivery is over, the service is also over. So it does not exist. So perishable. If you fail to enjoy the service, someone who could not attend the class today, she fails or he fails to enjoy the class. So he cannot enjoy it again. আজকের এই ক্লাসটা সে আর এনজয় করতে পারবে না. He has or she has missed the class. The service is over. It's done. So perishability. If you don't enjoy, it will perish. It will not come back. It will not survive. It will not sustain. It will not exist for you. And the final one is inseparability. Inseparability, that is simultaneous production and consumption. Services are consumed when they are produced. Services are consumed when they are produced. Like I am taking class now. I am producing services. I am citing examples. I am trying to let you understand what actually the service is and what are its associated topics. I am trying to let you understand. I am trying to explain. So I am producing service and you are enjoying. You are having the service now. It means you are consuming. I am producing, you are consuming. The class is over, the production and consumption is over. You are traveling.
maybe in a bus, maybe in a ship, maybe in the air. You are traveling, so you are enjoying the service of a bus, train, or ship, or air. When the flight is over, when the bus has stopped, your service is stopped. So simultaneous production and consumption. I think you already have understood this simultaneous production and consumption. Implications. Now let's check the implications of. So there are some implications of these characteristics: intangibility, heterogeneity, perishability, and inseparability. Inseparability means simultaneous production and consumption. Simultaneous means parallel. So what are the implications? Let's check. Services cannot be inventoried. Inventoried means stored. Services cannot be stored. You cannot store it. If today's class is over, I cannot store it in a bottle. Is it possible to store? No. But you can record it. You can record and you can store it. No, sir. No, we cannot store it as exact. Okay, but it will be, it is possible to be recorded as we are recording now. Okay, and we will upload it in the YouTube, and then you can listen, you can hear, or you can study, you can watch the clip. But still, this will not be live. Okay, this will be stored one. So some services can be stored. Some services cannot be stored. Like, can you store traveling? Can you store traveling? No, sir. No. Can you store night stay in a hotel? No, sir. No. Can you store like medical services? Some medical services. No, sir. That I will have it later. I will have it later. আজকে আমি গেলাম, অসুস্থ হলাম, হসপিটালে ভর্তি হয়ে গেলাম, হসপিটালে আমি যে সার্ভিসটা পেলাম আমি এটা স্টোর করে রেখে দিয়েছি ফর ফিউচার রেফারেন্স। ইজ ইট পসিবল? নো। যে পরবর্তীতে একই রকম সমস্যায় পড়লে আমি আর হসপিটালে যাব না, বাসায় বসে এই ট্রিটমেন্ট নিয়ে নিব। সো ইটস নট মাচ পসিবল। You can use the prescription, you can buy drugs and you can have it. Drugs means medicine. আমরা যেটাকে মেডিসিন বলে, ডক্টররা সেটাকে ড্রাগ বলে। Okay, so it cannot be inventoried. Second one, services cannot be patented. As it does not have any physical shape, so it's difficult to make registration. Okay, you can sing a song, you can record it, and you can make a registration of it. But still, এই কাজগুলো তো হলো না। সরি, দেখি আজকে পারি কিনা। এসে ক্লাস নিতে দুপুরে যাওয়ার সময় হয়ে যায়। Okay, services cannot be patented. যেটা বললাম যে এটা রেজিস্ট্রেশন করা মুশকিল হয়ে যায়। We cannot make registration of services. Services cannot be readily displayed or communicated. সার্ভিস কে কি করা যায় না, ডিসপ্লে করা যায় না, কমিউনিকেট করা যায় না। ওই একই, যেহেতু এটা ইনট্যাঞ্জিবল, অস্পর্শনীয়, we cannot touch it, so we cannot actually communicate it in any shape. And pricing is difficult. Pricing, we already have discussed this point, as it's really difficult to determine the cost, real cost, actual cost, variable cost, average cost, or total cost. And as price actually depends on cost, so it's difficult to set price. Suppose তোমাদের যারা টিউশনি করো, বিভিন্ন ভাষায় টিউশনি করো, বিভিন্ন বাচ্চাদেরকে পড়াও, তুমি বলতে পারবে যে আসলে যে ভাষায় তুমি 4000 টাকা দিয়ে পড়াও আর যে ভাষায় তুমি 2000 টাকা দিয়ে পড়াও, এটার মধ্যে কি ভেরিয়েশন আছে? তেমন 4000 টাকার যেখানে পড়াও সেখানে একটু বেশি খরচ হয়, আর 2000 টাকার যেখানে পড়াও সেখানে একটু কম খরচ হয়, এরকম? না, স্যার।
অনেক ক্ষেত্রেই না। একজন রিক্সা পোলার চকবাজার থেকে তোমার বদ্দারহাট যাচ্ছে, সে 40 টাকার কমে যাবে না, ঠিক আছে। আরেকজন রিক্সা পোলার 30 টাকা দিয়ে যাচ্ছে, যে 30 টাকা দিয়ে যাচ্ছে তার খরচ কম, এই জন্য যাচ্ছে নাকি? আর যে 40 টাকা দিয়ে যাচ্ছে, যে 30 টাকা দিয়ে যাচ্ছে না, তার খরচ বেশি, এই জন্য সে 40 টাকা যাচ্ছে, এরকম? না না স্যার। স্যার। এরকম না। সো ইন মেনি কেসেস একজন এমবিবিএস পাশ করা ডাক্তার খুব ভালো সার্ভিস দিল, তাকে তুমি তার ফি দিলে হলো 300 টাকা। আর আরেকজন এফসিপিএস, এফআরসিএস এরকম করে আসছে, বিসিএস ক্যাডার, এমবিবিএস তো আছেই, তো তারে তুমি দিলা হলো 1000 টাকা। তো অনেক সময় এমন হতে পারে যে ওই এমবিবিএস, সিম্পল প্লেন এমবিবিএস, সে তোমাকে অনেক বেটার সার্ভিস দিয়েছে, কিন্তু সে পেলো 300 টাকা। আর যে এফআরসিএস, সে তোমার দিকে ভালো করে তাকাইলোই না, তোমাকে একটা প্রেসক্রিপশন দিয়ে দিল, তুমি তাকে দিয়ে আসতে হলো 1000 টাকা। সো হোয়াট ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য ডিফারেন্স? ঠিক আছে। So sometimes it's difficult to set the price. একজন টেকনিক্যাল, হাইলি টেকনিক্যাল পারসন, তুমি তোমার অটোমোবাইল আর কার যেটা নষ্ট হয়ে গেল, তুমি নিয়ে গেলা তার কাছে, সে এটাকে ঠিক করে দিল, এই জাস্ট একটু ওটার নিচে দিয়ে সে ভিতরে ঢুকলো এবং 2-3 মিনিটের মধ্যে বের হয়ে আসলো। এসে সে চার্জ করতেছে 500 টাকা, 500 টাকা। কি কাজ করলো সে 500 টাকা? তার কি খরচ হয়েছে এখানে? গাড়ির নিচে গিয়ে সে থাকলো 3 মিনিট, বের হয়ে বলতেছে 500 টাকা দেন। So pricing is difficult. Already we have explained it. Another implication of heterogeneity, another characteristic is heterogeneity. So implications of heterogeneity are these: like service delivery and customer satisfaction depends on employee actions. The case of services actually depends on the employees and also some students. As services are heterogeneous, dissimilar, so it depends on employee actions. So employees performance or services. So employees cannot perform in the same way, okay, always. So delivery and customer satisfaction depends on employee actions, employee performance. Performance varies and services varies. Service quality depends on many uncontrollable factors. Service quality depends on employees' motivation, employees' demotivation, employees' emotion, mood, experience, and skills. So some of the factors are uncontrollable. There is no sure knowledge that the service delivered matches what was planned and promoted. So most often it happens, the service provider thinks in one way and makes the delivery in another way. Okay, so the planned service sometimes cannot be ensured as its exact form. Implication of simultaneous production and consumption, that is inseparability. Consumers participate in and affect the transaction. Like you see, in case of you are the students, you are participating in the service process. So I am as an employee or service provider, I am providing you the service and you are receiving the service. But still,
in the end, your service outcome will vary. Why? Because your performance will vary. Due to your performance, variation in your performance, the service will be different. So customers participate in and affect the transaction. Service process এ customer involved হয় এবং তারা এই ট্রানজাকশনটাকে affect করে। In case of medical services, you see medical service, doctors advice যারা follow করবে না, তাদের health status ঠিক থাকবে না, এটাই ন্যাচারাল। তাহলে it depends on you, the customers. Number 2, customers affect each other. Customers affect each other. Like you see in a restaurant, there may have some smokers, and if you are non-smoker, then you will not feel comfort in the restaurant. So you are not feeling comfort, you are not getting due service from the restaurant due to some other customers, not due to the service provider. Okay, so in the exam hall, some other students are disturbing you, that's why you could not rightly perform in the exam and your result is not okay as expected. So customers affect each other in the service process. Employees affect the service outcome. Employees' mood, employees' emotion, employees' performance, employees' skills, etc. Already we have mentioned it many times. Affect service outcome. Experienced employeeদের part থেকে যে ধরনের সার্ভিস পাওয়া যাবে, একেবারে ফ্রেশ এমপ্লয়ীদের কাছ থেকে সেই ধরনের সার্ভিস নাও পাওয়া যেতে পারে। Decentralization may be essential. So এটা কি করা যেতে পারে, যে সার্ভিস পয়েন্ট এক্সটেন্ড করা যেতে পারে from one location to another to provide more services, to extend more services, to extend remote services. Decentralization may be essential. Mass production is difficult. Like you see the Cox's Bazar or Chittagong Potenga Sea Beach. Is it possible to extend the service of Potenga Sea Beach in Dhaka? No, sir. No. So mass production sometimes is difficult. It may be possible in case of an education institute. Like IIUC আমি একটা ঢাকায় ক্যাম্পাস করে দিলাম, ডিসেন্ট্রালাইজ করলাম, ঠিক আছে, ওখানে বসেও আমার ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করবে। It may happen, but কিছু সার্ভিস আছে যেটাকে আমি কি করতে পারবো না, এটা মাস প্রোডাকশন করতে পারবো না। Implication of perishability. It is difficult to synchronize supply and demand with services. So it is difficult to synchronize supply and demand with services. Let us cite an example. Like you see in your area, like in case of barber shop, okay, barber shop, যারা হচ্ছে হেয়ার কাট, যাদের মেইন সার্ভিস, এটার পাশাপাশি ম্যাসাজিং, তারপরে এরকম আরো কিছু টুকটাক সার্ভিস আছে, তাদের হেয়ার কালারিং, শেভিং। সো বারবার শপ আমরা যদি বলি যে there are like 5 barber shop in your area, এক একটা বারবার শপে 5 জন করে এমপ্লয়ি আছে, তাহলে আমরা দেখি যে এখানে টোটাল এমপ্লয়ি আছে হলো 25। আচ্ছা, সেখানে একজন করে যদি কাস্টমার আসে, তাহলে একজন কাস্টমারের জন্য একজন করে এমপ্লয়ি যারা স্টাফ আছে ওরা এনগেজড হবে পার আওয়ার। আমরা দেখতে পাচ্ছি 25 জন স্টাফ 25 জন ইয়েকে প্রসেস করতে পারবে, সার্ভিস দিতে পারবে, ঠিক আছে। তাহলে আমরা এখানে বলতে পারি যে
25 এটা হচ্ছে আমার সাপ্লাই পার আওয়ার, সাপ্লাই পার আওয়ার। ওকে, এখন তোমার এরিয়াতে হোয়াট হ্যাপেন্স অন মানডে, যেটা কিনা হাইলি বিজি ডে, ওয়ার্কিং ডে। ওই দিন কি হয় যে এই বারবার শপ গুলোতে কি অল টুগেদার প্রতি ঘন্টায় 25 জন করে কাস্টমার ভিড় করে। 25 জন করে কাস্টমার যায় সার্ভিস নেওয়ার জন্য। বুঝতে পেরেছো? হ্যালো, হ্যালো, তোমরা কি শুনতে পাচ্ছ আমাকে? মানডে যখন ওয়ার্কিং ডে, তখন সাপোজ চুল কাটাতে কি প্রতি ঘন্টায় 25 জন যায়? না স্যার। হ্যাঁ, এটা এট বেস্ট হয়তো 10 জন যায় বা 15 জন যায়। তাহলে আমরা যদি এভাবে বলি, তাহলে তোমার এই ডিমান্ড হচ্ছে 10 ইউনিটস, আর তোমার সাপ্লাই হচ্ছে 25 ইউনিটস। থ্যাংক ইউ। তো এই মাহমুদ, একটা ক্লাসে যে একটু পরে কথা বলি। অলরাইট, তো তাহলে আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি, ডিমান্ড হচ্ছে 10 ইউনিটস, সাপ্লাই হচ্ছে 25 ইউনিটস। আচ্ছা, তাহলে আমার কাছে সাপ্লাই অ্যাভেলেবল কিন্তু ডিমান্ড নাই। ইট হ্যাপেন্স অন মানডে। আচ্ছা, হোয়াট হ্যাপেন্স অন ফ্রাইডে? What happens on Friday? Do you have any idea? Friday te 25 সাপ্লাই তো যা আছে তাই থাকে 25। সাপ্লাই যদি এক্সট্রা কোনো সাপ্লাই বাড়ানো সম্ভব না হয় তাহলে সাপ্লাই যা আছে তাই থাকে, কিন্তু ফ্রাইডেতে রাশ বেশি হয়। ইভেন ইউ উইল সি যে 30 গিয়ে রাশ করছে পার আওয়ার সার্ভিস নেওয়ার জন্য ফ্রাইডেতে। তুমি বুঝতে পারছো? স্যার। হ্যাঁ, তাহলে দেখো যে ফ্রাইডেতে এসে ডিমান্ড বেশি, সাপ্লাই কম, কিন্তু মানডেতে ডিমান্ড কম, সাপ্লাই বেশি। এখন এই দুইটার মধ্যে আমি সিনক্রোনাইজেশন করব কি করে? ইজ ইট পসিবল টু সিনক্রোনাইজ যে আমি মানডেতে যেহেতু আমার ডিমান্ড কম, সাপ্লাই বেশি, তাহলে আইডেল স্টাফ বসে আছে আমার, আমি তাদেরকে দিয়ে কিছু চুল কাটা রেডি করে রাখি, যেটা ফ্রাইডেতে এই যখন এরকম 5 জন বেশি আসবে, প্রতি ঘন্টায় 5 জনকে আমরা চুল না কেটেই চুল কাটা গিফট করব। ইজ ইট পসিবল? নো স্যার। নো। সো যেহেতু সাপ্লাই কি বলে বা সার্ভিস, এটা হচ্ছে এক হচ্ছে ইনসেপারেবিলিটি রয়েছে এখানে, যে একটা থেকে আরেকটাকে আলাদা করা যায় না। আর আরেকটা হচ্ছে যে পেরিশেবিলিটি, যেহেতু পচে যায়, সার্ভিস এক্সজস্ট হয়ে যায়, এই জন্য এটাকে এবং স্টোর করে রাখা যায় না। সো ডিমান্ড এবং সাপ্লাই এর মধ্যে সিনক্রোনাইজেশনও করা সম্ভব হয় না, ঠিক আছে, ম্যাচিং করা পসিবল হয় না। Another one is services cannot be returned or resolved. Services cannot be returned or resolved. তুমি সার্ভিসকে রিটার্ন করতে পারবে না। লাইক এখান থেকে ইকোনমিক্স এন্ড ব্যাংকিং ডিগ্রি করে গেছো, এরপরে গিয়ে 1 বছর চাকরি পাচ্ছ না, তুমি বলছো যে এই ডিগ্রি তো আমার কোনো কাজে লাগলো না,
আমি ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ডিগ্রিটা ফেরত দিয়ে আসি, ইজ ইট পসিবল? No, sir. নো। এগুলো এতক্ষণ আমরা যে কথাগুলো বলেছি এগুলোর সামারি। গুডস ট্যানজিবল, সার্ভিস ইনটেনজিবল, এবং এগুলো সার্ভিসের হচ্ছে এই ইনটেনজিবিলিটির ইমপ্লিকেশনস আমরা অলরেডি পড়েছি। গুডস হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডাইজড। একটা ফ্যাক্টরিতে যখন সাবান তৈরি হয়, 1 কোটি সাবান তৈরি হইলেও সেম সাইজ, সেম কালার, সেম টেস্ট, সেম ফ্র্যাগ্রেন্স, এগুলা। সার্ভিস হেটেরোজেনাস। 100 জনকে সার্ভিস দিলে 100 রকমের সার্ভিস দিতে হয় বা 50 রকমের সার্ভিস দিতে হয়। একজন লয়ার যতটা কেস হ্যান্ডেল করেন, প্রত্যেকটা কেস একই রকমের হয়? No, sir. হেটেরোজেনাস। একজন ডাক্তার রোগী দেখেন, সব রোগী একই ধরনের কমপ্লেইন নিয়ে আসে, No, sir. একই ধরনের প্রেসক্রিপশন লিখি আমরা, প্যারাসিটামল। তাহলে এগুলো হচ্ছে ইমপ্লিকেশন হেটেরোজেনিটির। এরপরে গুডস এর ক্ষেত্রে প্রোডাকশন সেপারেট ফ্রম কনজাম্পশন। 1 বছর প্রোডাকশন হয়, 2 বছর পরে কনজাম্পশন হয়, এমনও আছে। কিন্তু সার্ভিস সেম টাইম, একই সময়ে প্রোডাকশন হয় এবং একই সময়ে কনজাম্পশন হয়। গুডস হচ্ছে নন পেরিশেবল, তবে সব গুডস না, কিছু গুডস আছে পেরিশেবল, যেমন ভেজিটেবলস, সবজি, এগুলো পেরিশেবল, তবে এগুলো ইনস্ট্যান্টলি পেরিশেবল না। আর এখন তো মাশাআল্লাহ কিছু কেমিক্যাল আছে যেটা ছিটিয়ে দিলে সবজির উপরে ওই সবজি নন পেরিশেবলই হয়ে যায় দীর্ঘদিনের জন্য, ডিউরেবল গুডস হয়ে যায়। গতকালকে আমার বাসায় একটা কাঁচকলা দেখাচ্ছে আমাকে, কাঁচকলা দেখলাম যে এটা 1.5 মাস হয়ে গেছে আনা হয়েছে, একই রকম আছে, সেম। তা আমি বললাম যে উপর দিয়ে হয়তো ঠিক আছে কোনো কেমিক্যাল কারণে, ভেতরে কেমন কি জানি, একটু চেক করে দেখো। ভেতরে দেখলাম যে ভেতরেও ফ্রেশ একদম। ঠিক আছে, এটা হচ্ছে গুডস হচ্ছে নন পেরিশেবল আর সার্ভিস হচ্ছে পেরিশেবল, মোস্টলি নন পেরিশেবল, সার্ভিস অলওয়েজ পেরিশেবল। এখন আমরা দেখব সার্ভিস মার্কেটিং। The services are growing even faster in the world economy, making up a quarter of all international trade. So service এটা গ্রো করছে, খুব ফাস্টার গ্রো করছে। বাংলাদেশের জিডিপি তে এখন 53% কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে সার্ভিসের। আমেরিকার জিডিপি তে 85%-এরও বেশি কন্ট্রিবিউশন হচ্ছে সার্ভিস। গুডস ম্যানুফ্যাকচারিং তেমন নাই বললেই চলে আমেরিকাতে, almost service. The service industry varies greatly, consisting of governments, private non-profit organizations, and business organizations. One of the chief reasons for the growth of the service industry is the demand generated by the time-pressed consumer. তাহলে সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি, এখানে বিভিন্ন ধরনের সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে যেটা আমরা শো করেছি কিছুক্ষণ আগে, হেলথ কেয়ার থেকে নিয়ে শুরু করে একেবারে সেই হেলথ ক্লাব পর্যন্ত। এখানে বিভিন্ন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন রয়েছে, প্রাইভেট নন প্রফিট অর্গানাইজেশন রয়েছে, তারপরে বিজনেস অর্গানাইজেশন রয়েছে যেগুলো প্রফিট ওরিয়েন্টেড, যেমন গভর্নমেন্টের পাবলিক ইউনিভার্সিটি গুলো যেগুলো আছে সব সার্ভিস এগুলো ইন্ডাস্ট্রি। তারপরে গভর্নমেন্টের যে পিপিসি আছে, বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন, তাদের বিভিন্ন ধরনের ইভেন্ট আছে, এগুলো সব গভর্নমেন্ট সার্ভিসেস। এরপরে গভর্নমেন্ট তোমাকে রোডস এন্ড হাইওয়েজ করে দিচ্ছে, সেগুলোতে তুমি সার্ভিস নিচ্ছ।
গভর্নমেন্টের ট্রান্সপোর্ট আছে, বিআরটিসি, সেগুলোতে সার্ভিস নিচ্ছ। এরকম পাবলিক ব্যাংকস আছে, সেখান থেকে তুমি সার্ভিস নিচ্ছ। তারপরে গভর্নমেন্ট হসপিটালস আছে, প্রত্যেক জায়গাতে হসপিটাল, এগুলো থেকে তুমি সার্ভিস নিচ্ছ। সো গভর্নমেন্টে এরকম বহু ভেঞ্চার্স আছে যেখান থেকে আমরা সার্ভিস নিই। গভর্নমেন্ট স্কুলস, যেগুলো প্রাইমারি স্কুল, এরপরে প্রাইভেট নন প্রফিট গুলো আছে এবং বিজনেস অর্গানাইজেশন গুলো আছে। One of the chief reason for the growth of the service industry is the demand generated by the time pressed consumer. So consumer যত বেশি time pressed হচ্ছে, consumer time pressed consumer মানে হচ্ছে busy consumer, busy consumer। So busy consumer যত হচ্ছে তত সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি গ্রো হচ্ছে। কেমন ধরো তোমার একটা ফ্যামিলিতে হাজবেন্ড ওয়াইফ দুজনেই চাকরি করছে, আমার কথা শোনা যাচ্ছে তো না? হ্যালো, জি স্যার। কি বলেছি এখন বলো তো? এখন কি বলেছি, কোন এক্সাম্পল বলেছি? তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ কিনা? জি স্যার। হ্যাঁ, শুনতে পেলে আমি কি বলেছি, এখন কি এক্সাম্পল বলেছি? সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করছে কেন? সার্ভিসের ডিমান্ড বেড়ে যাচ্ছে কেন? টাইম প্রেসড কনজিউমারের কারণে, বিজি কনজিউমারের কারণে। তো বিজি কনজিউমারের মধ্যে একটা বলেছে যে হাজব্যান্ড ওয়াইফ, যেখানে ওয়ার্কিং হাজব্যান্ড ওয়ার্কিং ওয়াইফ, বোথ অফ দেম আর ওয়ার্কিং, তাহলে তাদের এই ছেলে মেয়েগুলোর কি হবে, তাদের বাচ্চা কাচ্চাগুলোর কি হবে? এগুলোকে চাইল্ড কেয়ারে পাঠাইতে হবে, বুঝতে পেরেছ? হ্যাঁ, তো চাইল্ড কেয়ার কি? চাইল্ড কেয়ার সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি না? এমন স্কুল যেখানে সারাদিন থাকবে, ওরা লেখাপড়া করবে, বিভিন্ন ধরনের ওরিয়েন্টেশন নেবে, তারপরে খেলাধুলা করবে, এরপরে খাওয়া দাওয়া করবে সেখানে, এরপরে সন্ধ্যার সময় তারা হাজব্যান্ড ওয়াইফ যখন চাকরি থেকে ফিরবে তখন বাচ্চাদেরকে ওখান থেকে নিয়ে আসবে, বাসায় নিয়ে আসবে, বুঝতে পেরেছ? তারপরে হচ্ছে তারা কি করবে, উইকেন্ডে ঘুরতে যাবে, they will go out for vacation। তাহলে ভ্যাকেশন ইজ সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি। সেখানে সব হোটেল, মোটেল, রেস্টুরেন্ট, ট্রাভেলস, এই জিনিসগুলো দরকার হবে, থিম পার্ক দরকার হবে, সেখানে হসপিটালিটি ইন্ডাস্ট্রি দরকার হবে। তারপরে যে টাইম প্রেসড যারা, বা তারা মানুষ এখন হেলথ সচেতন হয়ে যাচ্ছে, তারা হেলথ ক্লাবে যাচ্ছে, মানুষ এখন যত বেশি এডুকেটেড হচ্ছে তারা বিউটি সেনসিটিভ হয়ে যাচ্ছে, তারা তাদের শরীরের বিউটিফিকেশন চায়, তারা বিউটি পার্লারে যাচ্ছে অনেকে, তারা হেলথ ক্লাবে যাচ্ছে বডি বিল্ডিং এর জন্য, সাউন্ড হেলথের জন্য। তারপরে এই যে তোমার বাংলাদেশে অনেক ডাক্তার আছে না, ডাক্তারের কথা শুনে সবাই ওই রকম খাওয়া দাওয়া শুরু করেছে এখন। জানো সে ডাক্তারের নাম কি? সে কিছু প্রেসক্রিপশন দিয়েছে, এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল খেতে হবে, এটা খেতে হবে, ওটা খেতে হবে, সয়াবিন তেল খাওয়া যাবে না, সয়াবিন তেল কি ধরনের প্রবলেম ক্রিয়েট করে এগুলো বলছে, সুগার খাওয়া যাবে না, ফ্যাট খাওয়া যাবে না, এই তবে গাওয়া ঘি খাওয়া যাবে, ঠিক আছে? সো এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের থিওরি দেয়। সো এভাবে করে সবাই এটা মেনটেন করছে, এখন সবার নাকি স্বাস্থ্য ভালো হয়ে যাচ্ছে। সো এগুলোর কারণে কি হচ্ছে, সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি গ্রো করছে, তাহলে সার্ভিস বেসড ইকোনমি ডেভেলপ করছে। সার্ভিস এজ এ বিজনেস ইম্পারেটিভ ইন ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড আইটি। ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড আইটি
সার্ভিস যেগুলো আছে সেখানেও তোমার ম্যানুফ্যাকচারিং এর সাথে সার্ভিস দরকার হচ্ছে। হ্যাঁ, লাইক ম্যানুফ্যাকচার্ড গুডস যেগুলো আছে, বাল্ক সাইজের গুডস আছে, সেগুলো ডেলিভারি দরকার হচ্ছে, সেগুলোর ইনস্টলেশন দরকার হচ্ছে, সেগুলোর জন্য কাস্টমার ওরিয়েন্টেশন, কাস্টমার টিচিং এগুলো দরকার হচ্ছে, সেগুলো সব সার্ভিস। ডিরেগুলেটেড ইন্ডাস্ট্রিজ এন্ড প্রফেশনাল সার্ভিস নেক্সট। প্রফেশনাল সার্ভিস নিড বেড়ে যাচ্ছে। বিজনেস, যারা বিজনেস করছে তারা তাদের বিজনেসের কোর বিজনেসে ফোকাসড হয়ে যাচ্ছে এবং তাদের সাপোর্ট যেগুলো লাগতেছে, সাপোর্ট সার্ভিস গুলো বাইরের প্রফেশনালদের কাছ থেকে নিচ্ছে। ফর এক্সাম্পল আমাদের আইআইইউসি, এদের মূল কাজ কি? আইআইইউসি এর মূল কাজ কি? সিকিউরিটি সার্ভিস। হ্যালো, আইআইইউসি এর মূল কাজ কি? সিকিউরিটি সার্ভিস? না স্যার। এডুকেশন। আইআইইউসি এর কোর বিজনেস কি? এডুকেশনাল সার্ভিস। Education service, education, providing degrees to the students. ঠিক আছে, তাদের ক্লাস নেওয়া, তাদের পরীক্ষা কন্ডাক্ট করে, এগুলো হচ্ছে মূল কাজ। নাকি ট্রান্সপোর্টেশন মূল কাজ? না স্যার। না স্যার। তোমাদেরকে খালি গাড়িতে করে এখানে আনবে আবার নিয়ে দিয়ে আসবে শহরে, এরকমই তো নাকি? আর লেখাপড়া করানোর দরকার নাই, আসবা, ঘুরবা, বাসে করে আসবা, আবার চলে যাবা, শেষ, এরকম? না স্যার। এরকম না। তাহলে আইআইইউসি এর মূল বিজনেস, যেটা কোর বিজনেস আমরা এটাকে বলি, কোর বিজনেস হচ্ছে এডুকেশন। তাহলে কিন্তু এই এডুকেশনকে সাপোর্ট দেওয়ার জন্য, এটাকে ফ্যাসিলিটেট করার জন্য তোমাদের ক্যাম্পাসে আসার বিষয়টা নিশ্চিত করতে হয়। নিশ্চিত করতে হলে ট্রান্সপোর্ট লাগে। তাহলে ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে আমার সাপোর্ট সার্ভিস। এটা সাপোর্ট সার্ভিস। এখানে ক্যাম্পাসের সিকিউরিটি ঠিক রাখার জন্য সিকিউরিটি সার্ভিস দরকার হয়। এই সিকিউরিটি কি? এটা সাপোর্ট সার্ভিস। তাহলে চাইলে এটা, এই ট্রান্সপোর্ট, এই সিকিউরিটি, এগুলা প্রোভাইড করার মতো বাইরে এজেন্সি আছে এবং তারা প্রফেশনালি এগুলা হ্যান্ডেল করে। হ্যাঁ, তোমরা জানো সিকিউরিটি সার্ভিস আছে সিকিউর এক্স, তারপরে প্রেস্টিন, তারপরে হচ্ছে গ্রুপ 4, জানো এগুলা? তাহলে আমার এখানে সিকিউরিটি ইয়ে করারও দরকার নাই, আমার এখানে সিকিউরিটি অ্যাপয়েন্টমেন্টও দেওয়া দরকার নাই, আর এদেরকে নিয়ে আমার হেডেকেরও দরকার নাই, এবং আলাদা সিকিউরিটি ডিভিশনও ওপেন করে বসে থাকার দরকার নাই। তারপরে একই ব্যাপার ট্রান্সপোর্টের ক্ষেত্রে। ট্রান্সপোর্ট আমার তো কোর কম্পিটেন্স ট্রান্সপোর্ট না, আমার কোর কম্পিটেন্স হচ্ছে প্রোভাইডিং এডুকেশন। তাহলে why I should have headache for transport? সাপোর্ট সার্ভিস প্রফেশনাল গ্রুপ আছে, তারা দেয়, তাদের সাথে কন্ট্রাক্টে চলে যাব, তারা এটা দিয়ে দিবে। এটা নিয়ে আমার কোনো চিন্তাই করা দরকার নেই। আজকে কোন ড্রাইভার আসলো না, আজকে কোন হেল্পার আরেক হেল্পারকে ফিজিক্যালি হ্যারাস করছে অথবা পোকা দিছে, সেগুলো বিচার আচার করা, এগুলো তো আমার কাজ না। ঠিক আছে, পেট্রোল পাম্পের থেকে তেল নিতে যাওয়া, সেগুলোর আবার বিল দেওয়া, ওগুলোর সব ঝামেলা এসে অ্যাকাউন্টস এর মধ্যে পড়বে, এগুলো তো আমার কাজ না, আমি কেন সেটা নিয়ে হেডেক নিতে যাব? এই স্মার্ট অর্গানাইজেশন যেগুলো আছে বা ডেভেলপ কান্ট্রিতে, এগুলো, মালয়েশিয়াতে আমি পড়াশোনা করেছি, আমার যে ইউনিভার্সিটি, সেই ইউনিভার্সিটি আমাদের যে গাড়িতে করে হোস্টেল থেকে ক্যাম্পাসে নিয়ে যেত আবার দিয়ে যেত, সেগুলো সব মার্সিডিজ বেঞ্চ টাইপের গাড়ি, বুঝতে পেরেছ? মার্সিডিজ বেঞ্চ কোচ, তোমার এসি, সেই গাড়িগুলো ইউনিভার্সিটি, একটাও ইউনিভার্সিটির না, কিন্তু এগুলোর উপরে ইউনিভার্সিটির লোগো টোগো লাগানো, সবই ঠিক আছে। এগুলো হচ্ছে আরেকটা গ্রুপের, ওটা কি ইউনিক নাকি কি ওখানে একটা আছে, ওই গ্রুপ আছে, ওই গ্রুপের কাছে ওরা দিয়ে দিয়েছে এটা সাব কন্ট্রাক্ট। তো ওই গ্রুপ আসে, সার্ভিস দেয়, ড্রাইভার লাগবে, হেল্পার লাগবে, কি লাগবে না লাগবে এগুলা ওরাই বোঝে। এটা ইউনিভার্সিটির হেডেক না, ট্রান্সপোর্ট কি হলো না হলো।
ইউনিভার্সিটির কাছে তারা বিল দেয়, ইউনিভার্সিটি তাদেরকে বিল দিয়ে দেয়, শেষ। সার্ভিস মার্কেটিং ইজ ডিফারেন্ট দেন গুডস মার্কেটিং। অলরেডি আমরা সার্ভিসের যে ক্যারেক্টারিস্টিক্স গুলো দেখেছি সেগুলো থেকে বুঝতে পারছি যে সার্ভিস মার্কেটিং ইজ ডিফারেন্ট দেন গুডস মার্কেটিং। আর সার্ভিস আমরা যদি ঠিকভাবে প্রোভাইড করতে পারি তাহলে সার্ভিস ইকুয়ালস প্রফিট। এখানে আমরা তোমাদেরকে যে ডিগ্রি দিচ্ছি সেই ডিগ্রি ইকুয়ালস টু টিউশন ফি, সো সার্ভিস ইকুয়ালস প্রফিট। এই কারণে বেসিক্যালি সার্ভিস মার্কেটিং আলাদা একটা ডিসিপ্লিন হিসেবে এখানে ইন্ট্রোডিউস করা দরকার হচ্ছে, যেহেতু ওয়ার্ল্ড ইকোনমি এখন সার্ভিস ডমিনেটেড হয়ে যাচ্ছে, সার্ভিস ডমিনেটেড। তুমি চিন্তা করো এখন থেকে 17 বছর আগে, ব্যাক ইন 2004, বাংলাদেশে 54টা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, 54টা, 54। আর এখন এই 17 বছর পরে বাংলাদেশে প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে 104টা। তার মানে এই 17 বছরে 50টা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে। ক্যান ইউ ইমাজিন? সেগুলো কি? এগুলো সব সার্ভিস পয়েন্ট। সুতরাং এই যে একটা ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হলো, প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ইন্ডাস্ট্রি, একটা এডুকেশন ইন্ডাস্ট্রি, সো এটাতে তোমার এই সার্ভিসের যে ইমপ্লিকেশনস গুলো আছে, সার্ভিসের যে স্পেশালাইজেশন গুলো আছে, সেই বিষয়গুলো ইনস্টল করতে হলে সার্ভিস মার্কেটিং এর এক্সপার্ট লাগবে, হ্যাঁ, এবং এক্সপার্ট নলেজ লাগবে, ওরিয়েন্টেশন লাগবে, ঠিক আছে? এবং সার্ভিস মার্কেটিং একটা সেপারেট ডিসিপ্লিন হিসেবে অলরেডি এস্টাবলিশ হয়ে গেছে। সার্ভিস মার্কেটিং ট্রায়াঙ্গল এখানে বলছে, এই ট্রায়াঙ্গলে 3টা গ্রুপ আছে, 3টা গ্রুপের মধ্যে রিলেশনশিপ দেখানো হচ্ছে। একটা রিলেশনশিপ হচ্ছে কোম্পানি টু কাস্টমার্স, কোম্পানি টু কাস্টমার। কোম্পানি কাস্টমার সাথে কি করছে? সেটিং প্রমিস, প্রমিস সেট করছে, যেটাকে বলা হচ্ছে এক্সটার্নাল মার্কেটিং। আবার কোম্পানি এমপ্লয়িজ এর সাথে একটা রিলেশনশিপ তৈরি করছে, যেটাকে বলছে ইন্টারনাল মার্কেটিং, দ্যাট ইজ এনাবলিং দ্য প্রমিস। আবার এমপ্লয়ি কাস্টমারের সাথে একটা রিলেশনশিপ মেনটেন করছে, যেটাকে বলছে ইন্টারেক্টিভ মার্কেটিং। তাহলে অনেক সময় সাপোজ আইআইইউসি আমি যদি বলি, তোমাকে বলছে যে আইআইইউসি তোমাকে কোয়ালিটি উইথ মোরালিটি এডুকেশন দেবে, নাম্বার 1 এডুকেশন দেবে, এরকম বলছে। সো এটা হচ্ছে আইআইইউসি কাস্টমারের সাথে কি করলো? প্রমিস সেট করলো, এবং এটাকে আমরা বলছি এক্সটার্নাল মার্কেটিং। এরপরে এবার কোয়ালিটি এবং মোরাল এডুকেশন যেটা আছে, এডুকেশন উইথ কোয়ালিটি এন্ড মোরালিটি, এটা ডেলিভারি দেওয়ার দায়িত্ব হচ্ছে এখানে যারা এমপ্লয়ি আছে তারা, তাদের টিচার্স, আইআইইউসি টিচার্স, স্টাফস যারা আছে তাদের কাজ হলো এটা করা, ইন্টারেক্টিভ মার্কেটিং। ওকে, গুড। তাহলে এই যে এমপ্লয়ি আছে, এমপ্লয়িরা ইফেক্টিভলি ইন্টারেক্টিভ মার্কেটিং এ পার্টিসিপেট করতে পারবে, বা ইফেক্টিভলি অ্যাজ প্রমিসড, কোম্পানি যেভাবে প্রমিস করেছে সার্ভিসটা ডেলিভারি দিতে পারবে। কখন? যখন এমপ্লয়িদের মোটিভেশনটা ঠিক থাকবে। ওকে, when employees will be sufficiently motivated। তাহলে এমপ্লয়ি মোটিভেশনের জন্য অর্গানাইজেশনকে কাজ করতে হয়, কোম্পানিকে কাজ করতে হয়। সেটাকে আরেক ধরনের মার্কেটিং বলা হয়, যেটা হচ্ছে ইন্টারনাল মার্কেটিং। ক্লিয়ার? বোঝা গেল? Yes, sir. গুড। আচ্ছা, আমরা এক কাজ করি, আমরা একটা ব্রেক দেই, না? Okay, so we have finished talking about this service marketing triangle. তো বোঝা গেছে তো না জিনিসটা? জি স্যার। হ্যাঁ, কোম্পানি শুধু প্রমিস করে ছেড়ে দিলেই হবে না, কোম্পানি আবার এমপ্লয়িদেরকে এনাবল করতে হবে, যাতে করে এমপ্লয়িরা ওই প্রমিসটা রাখতে পারে ডিউলি, ঠিক আছে, ডেলিভার দিতে পারে, প্রমিসটা যেন ডেলিভারি দিতে পারে প্রপারলি। এখানে কিছু কোয়েশ্চেন আছে, এই কোয়েশ্চেনগুলো করে সেগুলোর অ্যান্সার যদি বের করতে পারি আমরা, তাহলে সার্ভিস মার্কেটিং ট্রায়াঙ্গলটাকে আমরা বেস্ট ইউজ করতে পারবো।
সার্ভিস অর্গানাইজেশন ডুইং অন অল থ্রি সাইডস অফ দ্য ট্রায়াঙ্গল। ঠিক আছে, এবং এখানে যে তিন সাইডটা নিয়েই একটা অর্গানাইজেশনকে কাজ করতে হয়। এখানে সে প্রমিস করবে, এখানে সে এমপ্লয়ীদেরকে এনাবল করবে, আর এখানে যে এমপ্লয়িরা ঠিকভাবে কাস্টমারকে প্রমিসটা ডেলিভারি দিচ্ছে কিনা সেই বিষয়টাও সুপারভাইজ করবে, মনিটরিং করবে। হোয়ার আর দ্য উইকনেস, উইকনেস কোথায়? উইকনেস অনেক সময় এরকম থাকে, কোম্পানি প্রমিস করে ঠিকই, আবার এদিকে এখানে সুপারভাইজও করতে থাকে যে ডেলিভারি প্রমিস হয়েছে কিনা, কিন্তু এই যে তাদেরকে এনাবলিং, যেটা এনাবলিং প্রমিস, এই কাজটা অনেক সময় করে না। ঠিক আছে, সো এখানে একটা উইক পয়েন্ট থেকে যায় যে কোম্পানি এমপ্লয়ীদেরকে অনার করে না, ডিওলি না করার কারণে এমপ্লয়িরা ডিমোটিভেটেড থাকে এবং তাদের পক্ষে আসলে কাস্টমারকে প্রপারলি প্রমিস ডেলিভারি করা পসিবল হয় না। সো ওভারঅল প্রসেসটাই তখন ডিফেক্টিভ হয়ে যায়। সো এখানে উইকনেস কি, স্ট্রেংথ কি, এই জিনিসগুলো আইডেন্টিফাই করতে হবে। স্ট্রেংথ হলো যে এমপ্লয়িজ আর সাফিসিয়েন্টলি মোটিভেটেড। সার্ভিস ইমপ্লিমেন্টেশনের সময় বিষয়গুলো খেয়াল রাখা উচিত যে হোয়াট ইজ বিং প্রমোটেড, কি প্রমোট করছি আমরা এবং কে প্রমোট করছে, হাউ উইল ইট বি ডেলিভার্ড এন্ড বাই হোম, এটা কিভাবে ডেলিভারি দেওয়া হবে, কারা ডেলিভারি দেবে, ডেফিনেটলি এমপ্লয়িজ, এটা ডেফিনেটলি অর্গানাইজেশন। তারপরে আর দ্য সাপোর্টিং সিস্টেমস ইন প্লেস টু ডেলিভার দ্য প্রমিসড সার্ভিস। সাপোর্টিং যে সিস্টেমস গুলো আছে সেগুলো কি প্রপারলি ওয়ার্ক করছে কিনা, যাতে করে এমপ্লয়িরা প্রমিসড সার্ভিসটা দিতে পারে। যেমন একটু আগে আমি যেটা বললাম, এডুকেশন, আমি এডুকেশন দিচ্ছি, কিন্তু এডুকেশন দিতে হলে আমার তো ট্রান্সপোর্ট লাগবে, তারপরে আমার তো এখানে আইটি সিস্টেম লাগবে, সফটওয়্যার লাগবে, তারপরে আমার এখানে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস লাগবে, বিভিন্ন ধরনের ইনস্ট্রুমেন্ট লাগবে। ঠিক আছে, তারপরে আমার এখানে সিকিউরিটি সার্ভিসও থাকতে হবে। এই সমস্ত সাপোর্ট সার্ভিস গুলো অ্যাভেলেবল কিনা টু এনশিওর দ্য কোর সার্ভিস। টেকনোলজি হচ্ছে এট দ্য কোর। হ্যাঁ, সবকিছু ঠিকঠাক মতো প্রোভাইড করতে গেলে আমার মোস্ট এখন ক্রুশিয়াল যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে টেকনোলজি লাগবে। আমরা মার্কেটিং মিক্সের কথা বলেছিলাম। গুডস ম্যানুফ্যাকচারিং এর জন্য মার্কেটিং মিক্স হচ্ছে 4টা, 4 পিস: প্রোডাক্ট, প্রাইস, প্লেস এবং প্রমোশন। এটা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল মার্কেটিং মিক্স, 4 পিস। 4 পিস, এটা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল মার্কেটিং: প্রোডাক্ট, প্রাইস, প্লেস, প্রমোশন। আর এখন আমরা বলছি এক্সপান্ডেড মিক্স। এক্সপান্ডেড মিক্স হচ্ছে এই 4 পিস প্লাস 3 পিস, 4 প্লাস 3, তাহলে এটা হচ্ছে 7 পিস। সেই 3 কোনগুলা? এই পিপল, প্রসেস, আর একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল এভিডেন্স। পিপল, প্রসেস, ফিজিক্যাল এভিডেন্স। এবার 7 পিস কি করে ইউজ করতে হয় আমরা দেখব। এগুলো হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল 4 পিস: প্রোডাক্ট, প্রাইস, প্লেস, প্রমোশন। All elements within the control of the firm that communicate the firm's capabilities and image to customers or that influence customer satisfaction with the firm's product and services. এটাকে আমরা বলছি ট্র্যাডিশনাল মার্কেটিং মিক্স। অল দিস এলিমেন্ট যেগুলো কাস্টমারকে স্যাটিসফাই করবে। এক্সপ্যান্ডেড মিক্স হচ্ছে ওই অল দিস এলিমেন্টস এর সাথে আরো 3টা এলিমেন্ট অ্যাড হয়ে যাবে, তখন 7 পিস হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ পিপল, প্রসেস এন্ড ফিজিক্যাল এভিডেন্স। প্রোডাক্ট, প্লেস, প্রমোশন, প্রাইস, এগুলো কি জিনিস? প্রোডাক্ট কি? প্রোডাক্ট হচ্ছে ফিজিক্যাল গুডস, তারপরে ফিজিক্যাল গুডস এর সাথে তার কোয়ালিটি লেভেল, তার অ্যাক্সেসরিজ, তার প্যাকেজিং, তার ওয়ারেন্টি, প্রোডাক্ট লাইনস এন্ড ব্র্যান্ডিং, এগুলো সব মিলাই হচ্ছে প্রোডাক্ট। এই প্রোডাক্ট গুডসও হতে পারে, সার্ভিসও হতে পারে, এটাও মাথায় রাখতে হবে। প্রোডাক্ট মানেই আমি শুধু গুডস চিন্তা করলে হবে না, ইট মে বি
it may be physical goods, it may be intangible service. এরপর হচ্ছে প্লেস, যেটা প্লেস, প্লেসে কি থাকবে? প্লেস মানে হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেল। তো এখানে চ্যানেল টাইপ কেমন হবে? এরপরে চ্যানেলের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের চ্যানেল আছে, ইন্টেন্সিভ ডিস্ট্রিবিউশন, এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউশন, তারপরে আবার চ্যানেল টাইপ ডাইরেক্ট চ্যানেল আছে, ইনডাইরেক্ট চ্যানেল আছে, সিলেক্টিভ ডিস্ট্রিবিউশন, ইন্টেন্সিভ, এক্সক্লুসিভ ডিস্ট্রিবিউশন এরকম আছে। এরপরে আছে এখানে এক্সপোজার, ইন্টারমিডিয়ারিজ থাকবে মাঝখানে, হোলসেলার, রিটেইলার, জবার, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডিস্ট্রিবিউটর, কোম্পানি রিপ্রেজেন্টেটিভস এরকম থাকে। এরপর হচ্ছে আউটলেট লোকেশন, আউটলেট লোকেশন, ট্রান্সপোর্টেশন, স্টোরেজ এগুলো থাকবে। এগুলো সব এই প্লেস বা ডিস্ট্রিবিউশন চ্যানেলের মধ্যেই থাকে। প্রমোশন, প্রমোশনের মধ্যে কি কি থাকবে? প্রমোশন ব্লেন্ড, প্রমোশন ব্লেন্ড কি? প্রমোশন ব্লেন্ড হচ্ছে যেমন অ্যাডভার্টাইজিং, সেলস প্রমোশন, পাবলিক রিলেশন, তারপরে হচ্ছে ডাইরেক্ট মার্কেটিং, এরপরে হচ্ছে পার্সোনাল সেলিং, এগুলো সব হচ্ছে প্রমোশন মিক্স বা প্রমোশন ব্লেন্ড। প্রমোশন মানে হচ্ছে ইন্ট্রোডাকশন। আর প্রাইস, প্রাইসের ভিতরে প্রাইস ফ্লেক্সিবিলিটি থাকতে পারে, ডিসকাউন্ট অপশনস থাকতে পারে, অ্যালাউন্সেস থাকতে পারে, বিভিন্ন ধরনের টার্মস, প্রাইস লেভেল, ডিফারেন্সিয়েশন এগুলো থাকতে পারে। এরপরে বাকি যে এক্সটেন্ডেড মিক্স, পিপল, প্রসেস এবং ফিজিক্যাল এভিডেন্স। পিপলের মধ্যে কি আছে? এমপ্লয়িজ, কাস্টমার, এমপ্লয়িজ কাস্টমার দুইটাকে আমরা পিপল বলতে পারি। কমিউনিকেটিং কালচার এন্ড ভ্যালুস, এমপ্লয়ি রিসার্চ। ফিজিক্যাল এভিডেন্সের মধ্যে থাকবে ফ্যাসিলিটি ডিজাইন, ইকুইপমেন্ট, সাইনেজ, এমপ্লয়ি ড্রেস এবং আদার টেনজিবলস। ফ্যাসিলিটি ডিজাইন হচ্ছে যেমন এই যে তুমি যদি আমাদের ইকোনমিক্স এর বিল্ডিং এর এখানে সামনে আসো, এখানে দেখবে যে সামনে দিয়ে অনেক জায়গা আছে, তুমি চাইলে তোমার গাড়ি পার্ক করতে পারবা, ইউ ক্যান পার্ক ইউর কার হিয়ার। এরপরে তোমার গ্রাউন্ড ফ্লোরে আসলে এখান থেকে আপার স্টেয়ার যেগুলো আছে, আপ স্টেয়ার্স, সেখানে যেতে হলে লিফট আছে কিনা, এই তোমার ওয়েল ইকুইপড রিসেপশন আছে কিনা, সো এই সমস্ত বিষয়গুলো এগুলো হচ্ছে ফ্যাসিলিটি ডিজাইন। এরপরে তো ইকুইপমেন্টস, বিভিন্ন ধরনের সাপোর্ট ইকুইপমেন্টস। এরপরে সাইনেজ আছে, সাইনেজ এগুলো আমরা ফিজিক্যাল এভিডেন্স একটা চ্যাপ্টার আছে আলাদা, ওখানে পড়বো। সাইনেজ, ইন্টেরিয়র সাইনেজ আছে, এক্সটেরিয়র সাইনেজ আছে। ইউনিভার্সিটির সামনে বড় করে নাম লেখা আছে ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চিটাগং, যে একটা গেট দেখা যাচ্ছে অ্যাট্রাকটিভ, কিন্তু এই গেট কিসের গেট? এটা কোথায় ঢুকতেছি আমি, এটা বুঝবো কি করে? বাইরে যদি নাম লেখা না থাকে, তাহলে নাম লেখা আছে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চিটাগং, ইট মিনস যে গেটটা হচ্ছে আইইউসির গেট, আমি যেখানে ঢুকতেছি ওটা ইসলামিক ইউনিভার্সিটি চিটাগং, আই এম এন্টারিং দ্য রাইট প্লেস। তাহলে সাইনেজ উইল গাইড ইউ টু দ্য রাইট ডিরেকশন। এরপরে ক্যাম্পাসের ভিতরে ঢুকলে কোথায় তোমার ইকোনমিক্স এর বিল্ডিং কোথায়? শুরুতে ঢুকে তো অনেক বিল্ডিং, কিভাবে বুঝবা তুমি কোনটা বিজনেস ফ্যাকাল্টি বিল্ডিং? সেখানে একটা ডিরেকশন থাকতে হয়, একটা ডিরেক্টরি থাকতে হয়। ডেভেলপড কান্ট্রিগুলোতে এগুলো আছে, এবং এগুলো সার্ভিস মার্কেটিং এর একটা পার্ট, যে টু স্টাডি। ঠিক আছে, এটা গুডস ম্যানুফ্যাকচারিং এ কখনো পড়াবে না, হ্যাঁ, গুডস মার্কেটিং এ কখনো পড়বা না এটা সাইনেজ, বাট এটা ইম্পর্টেন্ট, ইটস ইম্পর্টেন্ট। এমপ্লয়ি ড্রেস যেটা আছে, এবং এগুলাই হচ্ছে সার্ভিসের প্যাকেজিং। এমপ্লয়ি ড্রেস, যে লোকটা আর্মির পোশাক পরে ঘোরাফেরা করতেছে, তাকে দেখলে একটা ডিপেন্ডেন্সি ডেভেলপ করে যে না, হি ক্যান সেভ মি অর হি ক্যান ডেস্ট্রয় মি। এরকম আছে, আর্মির পোশাক দেখলে আগে যেরকম একটা ডিপেন্ডেন্সি ডেভেলপ করতো, এখন সেটা করে কিনা ইট মে বি অ্যানাদার কোয়েশ্চেন। হাউএভার, তাহলে কি হচ্ছে এমপ্লয়ি ড্রেস, একজন ডক্টর
সে একটা সাদা অ্যাপ্রন পরে আছে, তুমি দেখলে বুঝবা যে হি ইজ এ ডক্টর অর হি ইজ অর শি ইজ এ নার্স, তাহলে তার উপরে তোমার একটা ডিপেন্ডেন্সি ডেভেলপ করবে। ইউ ক্যান রাইটলি রেকগনাইজ হিম অর হার যে হি অর শি ইজ দ্যাট প্রফেশনাল হুইচ ইউ হোম ইউ আর সিকিং লুকিং ফর। তাহলে কি হচ্ছে, এমপ্লয়ি ড্রেস এটা একটা হতে পারে ফিজিক্যাল এভিডেন্স, এবং মনে হয় যে ড্রেস পরে আসে তাকে মনে হয় যে সে একজন প্রফেশনাল, সে আমাকে সার্ভিস দেবে, ঠিক আছে। এবং আদার ট্যানজিবলস আছে, বিজনেস কার্ডস, এটা ওটা বিভিন্ন কিছু এগুলো আছে ট্যানজিবলস, ব্রোশিওরস, লিফলেটস, এগুলো আছে, হ্যান্ডবুকস। তারপরে আছে প্রসেস, যেটা ফ্লো অফ অ্যাক্টিভিটিস, নাম্বার অফ স্টেপস। একটু বসেন, একটু বসেন, ঠিক আছে, অল্প একটু বসেন, অসুবিধা নাই তো? কাজ আছে, তাড়া আছে, তাড়া আছে। তাহলে প্রসেস যেটা আছে, প্রসেস ওই এক্সটেন্ডেড পিস যেগুলো আছে, আপনি স্টক এক্সচেঞ্জে করতে চান, মাশাআল্লাহ, খুব ভালো। আপনি থিসিস করবেন নাকি ইন্টার্নশিপ? তাহলে প্রসেসের মধ্যে কি আছে, ফ্লো অফ অ্যাক্টিভিটিস, কোনটার পরে কোনটা। হ্যাঁ, যেমন তুমি যদি কোনো হোটেলে যাও নাইট স্টে করার জন্য, তাহলে তোমার একটা সিম্পল ফর্মালিটিস হচ্ছে তোমাকে রিসেপশনে যেতে হবে, তোমাকে কোন রুমটা দেওয়া হবে সেই রুমটা এনশিওর করতে হবে, সেই রুমের জন্য তোমার রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। এরপরে তোমার যে লাগেজ গুলো আছে সেই লাগেজ গুলো একজন নিয়ে যাবে সেই রুমে। তারপরে সেখানে তোমাকে কিছু সাপোর্ট সার্ভিস দেবে। এরপরে সেখানে রেস্টুরেন্টের বিষয় থাকতে পারে, তোমার মিলের ব্যাপার আছে, হ্যাঁ, সো বিলিং এর বিষয় আছে। সো ফ্লো অফ অ্যাক্টিভিটিস এগুলো ইম্পর্টেন্ট। এরপরে নাম্বার অফ স্টেপস, যেমন এখন তো আমরা বলি যে ওয়ান স্টপ সার্ভিস, ওয়ান স্টপ, যে এখন কল সেন্টার তৈরি হয়ে গেছে, কল সেন্টারে তুমি কল করবা, কল সেন্টারে যারা এমপ্লয়িজ আছে তারা তোমাকে সব ধরনের প্রবলেমের সলিউশন দিতে পারে। লেভেল অফ কাস্টমার ইনভলভমেন্ট, ওকে, লেভেল অফ কাস্টমার ইনভলভমেন্ট, কাস্টমার ইনভলভমেন্ট হাই থাকতে পারে, লো থাকতে পারে, ঠিক আছে, হাই ইনভলভমেন্ট থাকতে পারে, লো ইনভলভমেন্ট থাকতে পারে, মডারেট ইনভলভমেন্ট থাকতে পারে। যেমন মেডিকেল সার্জারি যার হচ্ছে, যার শরীরের মধ্যে অপারেশন হচ্ছে, তার ইনভলভমেন্ট কি বলেন তো? শোনা যাচ্ছে আমার কথা? জি স্যার। তাহলে যার শরীরের মধ্যে অপারেশন হবে, সার্জারি হবে, তাহলে ওই সার্ভিসে তার ইনভলভমেন্ট কি হাই না লো না মিডিয়াম নাকি? হাই স্যার। হাই। এটা তার পুরো তার শরীরের উপর দিয়ে সার্ভিসটা যাবে, ঠিক আছে। যে জিম করতেছে তার সাউন্ড হেলথের জন্য, সেখানে তার ইনভলভমেন্ট কি? হাই স্যার। হাই, হ্যাঁ। আচ্ছা, আপনি বাসায় যে ইন্টারনেট সার্ভিস নিচ্ছেন সেখানে আপনার ইনভলভমেন্ট কি? বাসায় যে টেলিফোন সার্ভিস নিচ্ছেন সেখানে আপনার ইনভলভমেন্ট কি? স্যার লো।
হুম, ওখানে আপনার তো কোনো কাজ নাই, সবই ইয়ার টেকনিশিয়ান আছে এসে করে দিচ্ছে, এবং আপনি শুধু এনজয় করছেন সার্ভিসটা। এই আর ফাস্ট ফুড, যেখানে ফাস্ট ফুড সেখানে আপনার ইনভলভমেন্ট কি? সেখানে আপনার ইনভলভমেন্ট অনেকটা মডারেট বা মিডিয়াম ইনভলভমেন্ট। ট্রাভেল করছেন, ট্রাভেলিং, so you are just enjoying. পিপল যারা আছে, পিপলের ব্যাপারে এখানে বলছে যে ফ্যাক্টরস টু কনসিডার রিগার্ডিং পিপল। আপনার রাইট পিপল যদি আপনি হায়ার করতে পারেন, তাহলে তাদের পার্ট থেকে ভালো সার্ভিস আপনি এক্সপেক্ট করতে পারেন। তাহলে রাইট পিপলের জন্য আপনাকে কি করতে হবে? রিক্রুটিং, ট্রেনিং, মোটিভেশন, রিওয়ার্ডস এবং টিম ওয়ার্ক, এগুলো এনশিওর করতে হবে। আর পিপলের মধ্যে দুইটা গ্রুপই আছে, এমপ্লয়ি আছে, কাস্টমার আছে। কাস্টমারদের কাছ থেকে ভালো মানে সাপোর্ট পাওয়ার জন্য, আলটিমেটলি যেন টোটাল সার্ভিস আউটকামটা ভালো হয়, তাহলে কাস্টমার এডুকেটেড কাস্টমার হলে ভালো, ঠিক আছে? আর আরেকটা হচ্ছে ট্রেন্ড কাস্টমার যদি হয়। এই আর এমপ্লয়ির ক্ষেত্রে এমপ্লয়ি রিক্রুটমেন্ট ইম্পর্টেন্ট, তাকে ট্রেন আপ করতে হবে, তার মোটিভেশনটা ধরে রাখতে হবে, যেটা ইন্টারনাল মার্কেটিং এর মাধ্যমে হয়, এবং তাকে রিওয়ার্ড দিতে হবে, এবং তার টিম ওয়ার্কটা যেন ঠিক থাকে এটা মনিটর করতে হবে। ফিজিক্যাল এভিডেন্সের জন্য আপনার প্রফেশনাল দিয়ে আপনি ডিজাইনগুলো করে নিতে পারেন। ফ্যাসিলিটি ডিজাইন, ফ্যাসিলিটি লেআউট আছে, এগুলো আলাদা। সার্ভিস ব্লুপ্রিন্ট বলে এটাকে, সার্ভিস ব্লুপ্রিন্ট। সো ব্লুপ্রিন্ট ডিজাইন করে যদি আপনি সার্ভিস ডিজাইন করেন, তাহলে আপনি ইফেক্টিভলি সার্ভিস দিতে পারবেন। এই যে ব্যাংক যেখানে আছে, ব্যাংক, আপনি সরকারি ব্যাংকগুলোতে যান, গিয়ে দেখেন যে তাদের সার্ভিসের কি অবস্থা। আর আপনার এখনকার সময়ের যে নিউ জেনারেশন ব্যাংকস গুলো আছে, সেগুলোতে যান, গিয়ে দেখেন ওখানে সার্ভিস কেমন হয়। ঠিক আছে, খুবই স্মার্ট সার্ভিস হয়। গ্রামীণ ফোনের সার্ভিস আউটলেটে যান বা রবির সার্ভিস আউটলেটে যান, গিয়ে দেখেন, ওখানে যাওয়ার সাথে সাথে আপনাকে একটা টোকেন দিবে, ঠিক আছে? আমাদের ক্লাসের সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে, যদিও কিছুক্ষণ পরে পরে ফোন আসতেছে একটা। ওকে, তাহলে এখানে টেনজিবলস গুলো কি, এমপ্লয়ি ড্রেস, সাইনেজ, এগুলো যেন মেনটেন করে। হ্যাঁ, যেমন আইআইইউসি তে যারা যে সিকিউরিটি আছে, তাদের একটা ড্রেস মেনটেন করে তারা। এভাবে করে পিয়ন যারা, তারাও যদি একটা ড্রেস মেনটেন করতো, তাহলে আপনি চিনতে পারতেন যে এখানে কারা পিয়ন। এরপরে শিক্ষকরা, আমার যে ইউনিভার্সিটিতে আমি পড়েছি মালয়েশিয়াতে, ইউনিম্যাপ, সেখানে শিক্ষকদের জন্য ড্রেস ছিল, ঠিক আছে? সেখানে শিক্ষকদের জন্য ড্রেস ছিল। এই যে এটা হচ্ছে ইউনিম্যাপের জ্যাকেট, ঠিক আছে? এইরকম জ্যাকেট পরে তারা প্রায়। এই যে ইউনিম্যাপের লোগো দেওয়া, এবং উপরে ওনার নাম লেখা আছে, এই যে ডান দিকে ওনার নাম লেখা। এটা হচ্ছে আমার প্রফেসর, আমার সুপারভাইজার, ডক্টর আমিন। এই যে এখানে বিভিন্ন ধরনের শার্ট আছে, এগুলো এগুলো ড্রেস, ঠিক আছে? এগুলো স্টাফদের জন্য। একাডেমিক স্টাফ এবং নন একাডেমিক স্টাফ আছে। ওই শার্টটা আমি দেখাইতে পারতেছি না আপনাদেরকে। এই যে ম্যাডামদের ড্রেস এরকম, স্কুল অফ ম্যানুফ্যাকচারিং ইঞ্জিনিয়ারিং।
একাডেমিক স্টাফদের এখানে লিস্ট আছে, লিস্টের মধ্যে দেখা যায় অনেক স্টাফ তাদের ড্রেস পরা থাকে। অলমোস্ট সবারই হচ্ছে ওই কোডটা আছে এবং ইউনিফর্ম, এটাও একটা ড্রেস। এই ধরনের কোড পরা থাকলে বোঝা যায় যে উনি শিক্ষক এখানকার। ঠিক আছে, এই যে সবারই অলমোস্ট দেখেন একই রকম। আমাদের ইউনিভার্সিটিতে অনেক সময় বোঝা যায় না কে শিক্ষক, কে কর্মকর্তা কর্মচারী, কে কি। কিন্তু এটা যদি থাকে, এই এমপ্লয়ি ড্রেস যদি থাকে, তাহলে বোঝা যাবে যে উনি একজন শিক্ষক। প্রসেসের সাথে রিলেটেড বিষয়গুলো হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ডাইজড প্রসেস হতে পারে, কাস্টমাইজড ফ্লো অফ অ্যাক্টিভিটিস, স্ট্যান্ডার্ডাইজড অ্যাক্টিভিটিস হতে পারে, কাস্টমাইজড হতে পারে। একটা প্রসেস আমি সবার জন্য ইউজ করলাম, আর একটা হচ্ছে যে আমি সবার জন্য আলাদা আলাদা করে প্রসেস ইউজ করলাম। নাম্বার অফ স্টেপ স্কেল সিম্পল প্রসেস হতে পারে, আবার কমপ্লেক্স প্রসেস হতে পারে। কাস্টমার ইনভলভমেন্টের বিষয় তো বললাম, হাই, মিডিয়াম, লো। এরপরে লাস্ট টপিক হচ্ছে এটা, দ্য গ্যাপস মডেল অফ সার্ভিস কোয়ালিটি। সো এখানে আমরা দেখি যে গ্যাপ 1, গ্যাপ 2, গ্যাপ 3, গ্যাপ 4, গ্যাপ 5। ঠিক আছে, এটা উপরের দিকে যদি দেখি, গ্যাপ 1 হচ্ছে যেমন এক্সপেক্টেড যে সার্ভিস কাস্টমারের এবং কোম্পানি পারসেপশন অফ কাস্টমার এক্সপেকটেশন। কোম্পানি চিন্তা করছে যে কাস্টমাররা কি প্রত্যাশা করছে, সেটা মানে কোম্পানির চিন্তা এবং কাস্টমাররা আসলেই যা এক্সপেক্ট করতেছে ওটা ওটার মধ্যে যদি কোনো গ্যাপ থাকে, যেমন নট নোয়িং হোয়াট কাস্টমার এক্সপেক্ট, আমি জানি না কাস্টমাররা কি এক্সপেক্ট করতেছে। ঠিক আছে, তাহলে এটা হচ্ছে গ্যাপ 1। গ্যাপ 1। গ্যাপ 2 হচ্ছে সিলেক্টিং রং সার্ভিস ডিজাইনস। সিলেক্টিং রং সার্ভিস ডিজাইনস এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস। এরপরে গ্যাপ 3 হচ্ছে নট মিটিং ডিজাইনস এন্ড স্ট্যান্ডার্ডস। সার্ভিস আমি যেটা ডিজাইন করেছি এবং যে স্ট্যান্ডার্ড সেটা ম্যাচ করছে না। এরপরে সার্ভিস ডেলিভারি এবং কোম্পানি কমিউনিকেশন, এটার মধ্যে যে গ্যাপ, এটা হচ্ছে নট ম্যাচিং পারফরমেন্স টু প্রমিস। পারফরমেন্স এবং প্রমিস যেটা করা হয়েছিল সেটা এবং পারফরমেন্স ম্যাচ করছে না, তাহলে এটাকে বলে হলো গ্যাপ 4। 1, 2, 3, 4। আর গ্যাপ 5 হচ্ছে সার্ভিস ইজ নট অ্যাজ গুড অ্যাজ এক্সপেক্টেড। সার্ভিস যেটা এক্সপেক্ট করা হয়েছিল ওরকমটি হয় নাই শেষ পর্যন্ত, তাহলে এটা হচ্ছে গ্যাপ 5। That's all for this chapter. Today we have discussed one chapter. Now let's check your attendance. Thank you very much.